जिसाय पुस्तक तार 7 अध्याय 13 पद आज चिंता निमंते आम देखा जिसाय पुस्तक तार 7 अध्याय 13 पद यह आम गोटे वार्ता नुह आम विशेष करके आम प्रभु आज बाइबल अध्ययन पर आम जाना एवं अन्य मानक आमने जनवा जहाँ मत प्रभु देइछन्ति आपण मान निकट में आम समस्ते जाचु बाइबल विषय क्या अजणा विषय नुह किंतु आमे आ स्टडी माध्यम देखा एवं अन्य मानक निकट में आमने ताहाकु प्रकाश करने सक्षम हो पारिबा। जिसाय पुस्तक 7 अध्याय 13 पद के जदि पाउछन्ति आम पढ़ी शुणातु। एथिरे से कहिले ए बाइबल वंश तुम्भे माने बे शुण मनुष्य को क्लांत करिवार तुम्भ मानक प्रति क्षुद्र विषय बोली कि तुम्भे माने मो परमेश्वर को ही क्लांत करिवो। आमेन। धन्यवाद। तुम्भे माने तुम्भ मानक परी मनुष्य को क्लांत करिला परी कि तुम्भे माने मो परमेश्वर को ही क्लांत करिवो। जिसाय भविष्य वक्ता जेते बेले परमेश्वर द्वारा आउ जेते बेले से नियुक्त हेले प्रेरित हेले जेते बेले जिसाय समय रे आमोसंक पुत्र जिसाय समय रे जेते बेले से प्रचार करुचंती से समय रे जिसाय समय रे आउ जिसाय पुस्तक दुईटी भाग रे विभक्त करा जाए। गोटे 1 अध्याय रु तार 39 अध्याय पर्यंत आउ ताहा वर्ड ऑफ जजमेंट जिसाय कौन करथिले सेई समय रो पाप पाई सेई समय रो अबाध्यता पाई दंड एवं विचार रो भविष्य वाक्य कहिथिले। दंड एवं विचार रो भविष्य वाक्य कहिथिले एवं 40 अध्याय रु 66 अध्याय मध्य रे वर्ड ऑफ कंफर्ट बा सेई पाप पाई आनंद मुक्ति एवं उद्धार पाई सांत्वनार वाक्य को प्रचार करथिले। ताहाकु गोटे मिनी बाइबल बोली कि अनेक बाइबल विशेषज्ञ माने कहंती। जिसाय को गोटे मिनी बाइबल बोली कि आख्या दियंती। टोटल बाइबल रे 66 पुस्तक अछि एवं जिसाय पुस्तक रे मध्ये 66 पुस्तक अछि। आउ लोक मानकर पाप एवं उद्धार बाइबल रे मध्ये लोक मानकर पाप एवं उद्धार समस्त विषय को आमने जानू। तेणु प्रभु आमनको आशीर्वाद अनुग्रह करंतु। जिसाय कहउचंती जे मनुष्य को क्लांत करिवार सहज विषय बोली कि तुमे माने मो परमेश्वर को ही क्लांत करिवो। एई जो क्लांत शब्द को जिसाय व्यवहार करुचंती। क्लांत एक टाइट बा गोटे आ मनुष्यर गोटे क्लांत श्रांत को बुझाए। सेई समय रो लोक माने ए प्रकार रो भाव रे जीवन यापन करुथिले परमेश्वरंकर बाध्यर जीवन काटुथिले परमेश्वरंकर विरुद्ध रे कार्य करुथिले। तो जिसाय गोटे टाणुआ भविष्य वक्ता थिले। जिसाय जणे आ टाणुआ भविष्य वक्ता से कहउचंती तुम्हे माने मनुष्य को क्लांत मनुष्य को विभिन्न प्रकार टर्चर कला परि कि मो परमेश्वर को ही तुमे क्लांत करिवो। सतरे कोन परमेश्वर क्लांत श्रांत हुअंती कि सतरे कोन प्रभु क्लांत श्रांत हुअंती कि परमेश्वर महान परमेश्वर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अटंती। तांकर नाम महान नाम अटे। तांकर नाम समूह को जदि आपण माने देखिबे सर्वशक्तिमान सर्वदर्शी सर्वज्ञ सर्व अंतर्यामी समस्त नाम तांको पाखरे अछि। समस्त अधिकार तांको पाखरे अछि। से समस्त मानव समस्त जगत स्वर्ग पृथ्वी समस्त विषय को सृष्टि करिवार शक्ति तांको पाखरे अछि। मध्य से तांकर शक्ति रे तांकर आज्ञार समस्त विषय सृष्टि करिसंती। तांकर आज्ञार समस्त विषय आउ सृष्टि हेछि। से
ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକରେ ସେ 40 ଅଧ୍ୟାୟର ଯଦି ପଢିବେ 28 ରୁ 30 ସେ କ୍ଲାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ବଳ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବଳହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ବଳ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ 11:28 ରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଯେ ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର କି କ୍ଲାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର କି ଆଉ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ସତରେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କି? ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସତରେ କଣ କ୍ଲାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି? କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, 100% ଏବଂ 100% ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନବ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେ ପ୍ରକାର କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସମୂହକୁ ଦେଖିଲୁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ମାନବୀୟ ଗୁଣ ସବୁ ଥିଲା, ତାହା ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ କୁମାରୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ବଢିବାର ସମୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାନ୍ତ ହଉଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଧିତ ହଉଥିଲେ, ତୃଷିତ ହଉଥିଲେ, ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଜଗତର ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରକାର କାହ୍ନାନଗର ବିବାହରେ ଆଉ ସେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆଉ ସରକାର ସେଇ ସମୟର ସରକାରର ନିୟମ କାନୁନକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁଥିଲେ, କର ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ସମସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ମାନବୀୟ ଗୁଣ 100% ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ 100% ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କୁ ଯିଶାୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ କଣ କ୍ଲାନ୍ତ କରିବ କି? ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯିଶାୟ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ କ୍ଲାନ୍ତ କଲା ପରି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାନ୍ତ କରିବ କି? ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଥିଲା, ବା 100% ଈଶ୍ୱର 100% ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ତ ଏହା କି ପ୍ରକାର କ୍ଲାନ୍ତ ଅଟେ? ସତରେ କଣ ପ୍ରଭୁ କ୍ଲାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ନହେଲେ ଯିଶାୟ କହୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ସତରେ କଣ ଈଶ୍ୱର କ୍ଲାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ଲାନ୍ତ ହଉଥିଲେ। ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆଉ ମାନେ କୂପ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋକ ହେବାର ସମୟ ହେଲାଣି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତ ପ୍ରଭୁ କଣ କ୍ଲାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କି? ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆଉ 2-3ଟା ଆନ୍ସର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଜେ ଜାଣିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜଣେଇବା। ସେଇ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 43 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଖୋଲିବା। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 43 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 43 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦ। ଆଉ ସେଇ ଯିଶାୟ ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧି ବଚ କ୍ରୟ କରିନାହ, କିଏ ବା ତୁମ୍ଭ ବଳିର ମେଦରେ ଆମକୁ ତୃପ୍ତ କରିନାହ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରାଇଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନାମ ଅଧର୍ମରେ ଆମକୁ କ୍ଲାନ୍ତ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ନାନା ଅଧର୍ମରେ ଆମକୁ କ୍ଲାନ୍ତ କରିଅଛ। ହଁ, ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଲାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କଣ? ମନୁଷ୍ୟର ନାନା ଅଧର୍ମ, ନାନା ପାପ ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଲାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଠିକ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନାହ, ଠିକ ଭାବରେ ତୁମେ ତୁମର ଆଉ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିନାହ, ତ ତୁମେ କଣ କରିଛ? ପାପ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭକୁ ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରାଇଅଛ ଏବଂ ତୁମର ନାନା ଅଧର୍ମ ସକାଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଲାନ୍ତ କରିଅଛ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ, ମନୁଷ୍ୟର ପାପ, ମନୁଷ୍ୟର ଅଧର୍ମ, ନାନା ଅଧର୍ମ, ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟିଏ ଅଧର୍ମ ନୁହଁ, ନାନା ଅଧର୍ମ ଯୋଗୁ ଆମକୁ ତୁମେ କ୍ଲାନ୍ତ କରିଅଛ। ନାନା ଅଧର୍ମ, ଏଇ ପାପ
এই অধর্ম এই সমস্ত বিষয় এই বিষয় গুড়াক কু যেতবে বাইবেল দেখু ছোট ছোট অধর্ম ছোট ছোট পাপ জনে মনুষ্যକୁ କଣ କରେ ଆଉ କଣ କରେ ସର୍ବନାଶ କରିଦିଏ ବିନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସରଳ କରି ପବିତ୍ର କରି ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କଲେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତିଆରି କଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମୋ ପରି ହଉ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମୋ ପରି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହଉ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ଯାଉଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହଉଥିଲା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାର୍ଡେନ ଥାଏ ବୋଝ ଥାଏ ଦୁଃଖ ଥାଏ କଷ୍ଟ ଥାଏ ମୋ ପିଲା କେମିତି ଫେରିବ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଚାଲିଗଲା ପରେ ବାପା ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏଇ ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ କରେ ସର୍ଟଲି କହୁଛି ଯେ ଏଇ ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4:7 ଲେଖାଯାଏ ପାପ ଦ୍ୱାରରେ ଛକି ଥାଏ କଇନ ହେବଲଙ୍କ କଥା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ପାପ ଦ୍ୱାରରେ କଣ ଥାଏ ଛକିକି ଥାଏ ଏବ୍ରି 12:1 ଲେଖାଯାଏ ପାପ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ଅଟେ ପାପ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନ କରିଦିଏ ତାକୁ ଘେରି ଦିଏ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 32:23 ଲେଖାଯାଏ ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧରିଦିଏ ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏବଂ ଜିସାୟ 59:12 ଲେଖାଯାଏ ପାପ ମନୁଷ୍ୟର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ ଏବଂ ହିତୋପଦେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 55:22 ଲେଖାଯାଏ ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ କରେ ଧରିଦିଏ ତାକୁ ଧରିଦିଏ ଏବଂ ହିତୋପଦେ 7:7 ଲେଖାଯାଏ ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଏ ରୋମୀ 6:23 ଲେଖାଯାଏ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ପାପ ତାକୁ ମାରିଦିଏ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିଛି ମୁଁ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଜଗତକୁ ପଠେଇଲି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିକି ମୁଁ ଆଉ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆଜି ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅବାଟରେ ଯାଉଛି କୌଣସି ପାପ ସହିତ ଧରା ହେଇଯାଉଛି କୌଣସି ପାପ ସହିତ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି କୌଣସି ପାପ ସହିତ ସେ ମିଳି ଯାଉଛି ମିଶି ଯାଉଛି ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ପାପ ନେଇଯାଉଛି ଗୋଧୂଳି ସମୟ ହିତ ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହିତୋପଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ 7:7 ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଏ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ତରାଳୟକୁ ନେଇଯାଏ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ଆଶା ନଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଧର୍ମ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଜିସାୟ କହୁଛନ୍ତି ନାନା ଅଧର୍ମ ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନାନା ଅଧର୍ମ ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ଗୀତ ସହିତା 103 ଲେଖା 1-2 କହନ୍ତି ସେ ମୋହର ଅଧର୍ମ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଆମର ଅଧର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଯୋହନ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:9 ଲେଖାଯାଏ ସେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେ କ୍ଷମାକାରୀ କିନ୍ତୁ ହାୟ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରେ କ୍ଷମା ମାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରେ କ୍ଷମା ମାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପାଇଲି ଯଦି ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଜିରିମ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ କାହିଁକି କ୍ଳାନ୍ତ ଜିରିମ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଆଉ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ହଁ ଆମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ ତୁମ୍ଭେ ହଁ ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଅଛ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଅଛୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରି କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରି କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ ସତରେ ସେଇ ଜିସାୟ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କ୍ଳାନ୍ତ କରିବ କି ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁ ହଁ ନାନା ଅଧର୍ମ ସକାଶୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ ସେ କ୍ଷମା କରି କରି ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ କେତେ କ୍ଷମା କରିବେ କେତେ କ୍ଷମା ଦେବେ ସେ
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବେ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ 40 ବର୍ଷର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରି 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 ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୂଷା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷମା କରି 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 ପ୍ରଭୁ ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମୁଁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରୁଛି? କୋଉ ବିଷୟ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ କୋଉ ବିଷୟ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କି ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ, ସେ କ୍ଷମା କରି କରି କ୍ଳାନ୍ତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସାଉଲ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ସାମସନ କଣ କଲେ? ଅବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ସାମସନ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ। ସାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାଜା କଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ପାପ କରିଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ସାମସନକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନ ଦେଲେ, ତଥାପି ସେ ଅବାଟରେ ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଧର୍ମ ମାନେ ଆଉ ଯଦି ଦେଖୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ତାହା କଣ କରେ? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରେ। ତ ଆଜି ଆଉ ଏଇ ସକାଳରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଜାଣୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଧର୍ମ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ସକାଶୁ ଜଣେ ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଗତରେ ଯଦି ଜଣେ ମନ ଫେରଣ କରେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଜଣେ ଯଦି ଅଧର୍ମ କରେ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ମୁଁ ସେଇ ନାନା ଅଧର୍ମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ନାହିଁ ତ, ଆମେ ନାହିଁ ତ, ନା ମୋର କୌଣସି ଅଛି? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଭୁଲକୁ, ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଅଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା, ଆଉ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ସକାଶେ ଆଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଇ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ସେଇ ଯିଶାୟ ହିଁ ଆଉ କୁହନ୍ତି, ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦ। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ସେ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦ। ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ନିରୂପିତ ପର୍ବ ସବୁ ଘୃଣା କରେ। ସେଇ ସବୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି କ୍ଲେଶ କର, ଆମ୍ଭେ ସେ ସବୁ କହିବାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ଆମେନ୍। ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ନିରୂପିତ ପର୍ବ ସବୁ ଘୃଣା କରେ, ସେଇ ସବୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି କ୍ଲେଶ କର, ଆମ୍ଭେ ସେ ସବୁ ବହିବାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ବାହିକ ଉପାସନା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡାକ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଛି। ବାହିକ ଉପାସନା, ବାହିକ ପର୍ବ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ବାହିକ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ବାହିକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା। ଯୋହନ 4:24 ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ ଉପାସକ ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା। ଉପାସନା ଆତ୍ମା ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା ଅଟେ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିରାଟ ବଡ ଫଙ୍କସନ ଚାଲିଥାଏ, ଗୋଟେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ଚାଲିଥାଏ, ଉପାସନା ଚାଲିଥାଏ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆୱାଜ ହଉଛି, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ୱାର୍ସିପରେ, ଆଉ ସେଇ ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପସ କମ୍ପୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ବେଶୀ ହଉଛି, ସାଇଡର ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ, ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଏତେ ଜୋରରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଜୋରରେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ, ପୋଲିସକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରାଗଲା। ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସତରେ ସତ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ୱାର୍ସିପ ହଉଛି, ଆରାଧନା ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ କରିକି କରୁଛନ୍ତି, ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉଠି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗିଛି, ବଡ ବଡ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ, ସେଇ ପାଖରେ ହିଁ ବସିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ
ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଇ ପାଖରେ ହିଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ଭାଇ ମାନେ କଣ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଲୋକ। ସେମାନେ ପୋଲିସ ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଉପାସନା ଆରାଧନା ଜୀବନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା କଣ ହବାର ଅଛି? ସଜୀବ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହବାର ଅଛି ଉପାସନା ଆରାଧନା। ଉପାସନା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଣ୍ଡଳ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସୁଥିଲେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଉପାସନାରେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଉପାସନା ସତ୍ୟରେ, ଆମର ଉପାସନା ସଜୀବ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମର ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ଅବ୍ରାହମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ୍ଭୋଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଗଲେ ଅବ୍ରାହମ ଗଲେ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇକି, ଏବଂ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରଖି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ଯିବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିକି ଫେରି ଆସିବୁ। ସେଇ ଉପାସନାରେ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା। ଜାଣୁଥିଲେ ମୋ ପୁଅଙ୍କୁ ମୁଁ ବଳି କରିବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ ଥିଲା। ଉପାସନାରେ ତ୍ୟାଗ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ହେଇପାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ ଭାବରେ। ଦାଉଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଜାଗାକୁ କିଣିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତ୍ୟାଗ। ଗୋଟେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାହାକୁ ଉପାସନା କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ଉପାସନାରେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଉପାସନା। ବାହିକ ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ବାହିକ ଉପାସନା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେଦିନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ଳାନ୍ତ। ତ ଆଜିର ଆମର ଉପାସନା ଜୀବନ୍ତ ହଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଉପାସନା ହଉ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାସକୁ କିଏ ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର 4 ଥର ଆମେ ନେଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ତାହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ, ତାହା ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟିର ପର୍ବ। ଏଇ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତର, ତାଙ୍କର ଆଉ ଶରୀରର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପର୍ବ ବା ସେ ଭୋଜ ଆମକୁ 4ଟି ଆଉ ଦିଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ପର୍ବ ଆମକୁ ପଛକୁ ଦେଖିବାରେ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଜର ମେଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛି, ଆ ପଛରେ କାହା ହାତ ଅଛି, ଆ ପଛରେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦିଏ। ଏବଂ ଏଇ ଭୋଜ ବା ଏଇ ପର୍ବ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ 11ରେ ଲେଖାଯାଏ, 11:28, ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ 11:26ରେ ଏଇ ଭୋଜ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଉଚିତ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ। ଆମେ ସେ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 26ର ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, ମାଥ୍ୟୁ 26 ଅଧ୍ୟାୟର 29ରେ ଏଇ ଭୋଜ ଆମକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପାସନା ପର୍ବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ମାଣ୍ଡଳିକ ପାରିବାରିକ ଉପାସନା ଜୀବନ୍ତ ହଉ। ଜଣେ ଯଦି ବାହିକ ଭାବରେ ଉପାସନା କରୁଛି, ବାହିକ ଭାବରେ ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଛି, ସେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମମାନଙ୍କର ନିରୂପିତ ପର୍ବ ଗୁଡାକ ସହିକି ଆମମାନେ କଣ ହେଇଯାଇଛୁ? ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ
ଅନେକ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏହା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟର ଗ୍ରୁପ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଢ଼େଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ହୋଇକି ଯାଉଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ଆଣି ଦଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ଯେମିତିକି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ପର୍ବ ସମୟରେ, ଯୋହନ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପର୍ବ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଦେଇକି ଗଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ ଶୁଷ୍କାଙ୍ଗ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପର୍ବ ପାଳନ ଚାଲିଛି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଜେରୁସାଲାମରେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ ଶୁଷ୍କାଙ୍ଗ ଦୁଃଖୀ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ ଯୁକ୍ତ ହଉ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକରେ ଶିଥିଳ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନାର କାରଣ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ ଶେଷ ପଦ ପଢ଼ିକି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦ। ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଅଛ। ତଥାପି ତୁମେମାନେ କହୁଅଛ, ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଅଛୁ? ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ମଲାଖୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଅଛ। ଜିସାୟରେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ସତରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କି? ହଁ, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଅଧର୍ମ, ମନୁଷ୍ୟର ବାହିକ ଧର୍ମକର୍ମ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ମଲାଖୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇ ଗର୍ବର ବାକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର, ତାହା ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଳାନ୍ତ। ଦାନିଏଲ 4:30-31 ପଢ଼ିବେ। ନବଖୁସନିଶ୍ଚର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମୋର ବଳରେ ମୋର ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ଏଇ ବାବିଲ ତିଆରି କରିଛି। ଗର୍ବ କଥା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଏଇ ବାଣୀ ଆସିଲା, ତୁମ ହସ୍ତରୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଗଲା। ସେ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ହରେଇଲେ ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କଲେ। ଗର୍ବର କଥା ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ଏବଂ ହାରୁନ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 5:2-ରେ, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଫାରୋ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କି ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ମିଶର ଦେଶରେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶର ଦେଶରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଘଟେଇଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ, ଯାହାକି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ଗଲିଆତ କଥା ମୁଁ କାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ରଣହୁଙ୍କାର ଦଉଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି, ଗର୍ବର କଥା କହୁଛି। 40 ଦିନ ଆସିକି ସେ ନିଜକୁ ଦେଖଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଲେ? ସେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଉ ପଥରରେ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି। ଲୁକ 15:28 ଲେଖାଯାଏ, ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାଗି ଗଲେ। ସେ ରାଗି ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅମୁକ କଲି ସମୁକ କଲି, ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାଗି ଗଲେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସେ
ମଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ରହିଗଲେ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରାଉଛି, ସେ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ସେ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗର୍ବ ହୁଅନ୍ତି, ଗର୍ବର କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ହରାନ୍ତି, କିଛି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ହରାନ୍ତି। ଇସେବେଲ ରାଣୀ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 19:2 ଇସେବେଲ ରାଣୀ ଏଲିସାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନେ ବଧ କରିବି, ଆଉ ଦିନେ ଇସେବେଲ ରାଣୀ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପତନ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହଉ, ତୁମର ବାକ୍ୟ କଣ ହଉ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର, ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର, ତାହା ଯେପରି ତୁମର ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ମୋର କଥା ଯୋଗୁ ଯେପରି ଅନେକ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ, 2 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କି ପ୍ରକାର ଚଳିବାକୁ ହବ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ଆଉ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ତାର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କେମିତି, ସବୁ ବିଷୟ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଲି। ଆଉ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାର ରହସ୍ୟକୁ ବି କହୁଥିଲେ, ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡିବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସବୁ, ମତେ ବହୁତ ବିଷୟ ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକର ସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ହଉ। ମୋର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯେପରି କେହି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 1:9 ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଇଲକାନା ଆଉ ହାନାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଏନକରେଜ କରିବା, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ଦେବା, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରସ୍ପରର କଥାରେ ଆମେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେବା ଦରକାର। ଇଲକାନା କହୁଛନ୍ତି 10 ପୁତ୍ର ଠାରୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। କେତେ ସୁନ୍ଦରର କଥା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22:7 ଲେଖାଯାଏ, ପିତା ପୁତ୍ରର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇସାକ, ବାପା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ ଧରିଲ, ବଳି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ? ଅବ୍ରାହମ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବେ, ଟେନସନ ନାହିଁ। ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଟେନସନ ଥିବା ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ରାଗି ଯାଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବେ। ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାପ ପୁଅ ହିସାବରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ। ଜିହୋସିଓ ପୁସ୍ତକ 7:19 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଜିହୋସିଓଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରାଜିତ ଆସିଲା, ହାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାରଣ ଆଖନ କିଛି ବିଷୟକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଯଦି 7:19 ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଆଖନ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା, ଚିହ୍ନଟ ହେଲା, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ବିଷୟ ଆଣିକି ତା ତମ୍ବୁ ତଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ଆଖନକୁ ଜିହୋସିଓ କହୁଛନ୍ତି, ରାଗୁ ନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, କଣ ଭୁଲ କରିଛ ଟିକେ କୁହ। ସ୍ଲୋଲି, ସିମ୍ପଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପୁତ୍ର ବୋଲି କଣ ସେଇଭଳିକୁ ଡାକି ହେଇପାରିବ କି? ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ସକାଶୁ, କିନ୍ତୁ ଜିହୋସିଓଙ୍କର କଥାର ଲଗାମ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ଯାହା କରିଛ ସଠିକ କହିଦିଅ। ତାପରେ ସେ ମାନିଲେ, ମୁଁ ଅମୁକ ଅମୁକ ଜିନିଷ ଆଣିକି ମୋର ତମ୍ବୁ ତଳେ ମୁଁ ପୋତିକି ରଖିଛି। ହୁଏତ ଆଖନକୁ ପଥର ପକେଇକି ମରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜିହୋସିଓଙ୍କର ୱାର୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର। ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଅଟେ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟର ନାନା ଅଧର୍ମ ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଲାନ୍ତ, ମନୁଷ୍ୟର ବାହିକ ଧର୍ମକର୍ମ ଉପାସନା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କ୍ଲାନ୍ତ, ମନୁଷ୍ୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି କ୍ଲାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଆଜି ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଯେପରି ବଢିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ତୁମେ କ୍ଲାନ୍ତ ନ ହୁଅ,
ବରଞ୍ଚ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। थैंक यू विद्युत भाई। विद्युत भाई एभली गोटे व्यक्ति जे कि बाइबल को रिसर्च करछन आ जेतेबेले मो तांकर वाक्य सुनिया ପାଇଁ सौभाग्य पाए मो निजको बहुत भावे जे मो गोटे आज गोटे सुविधा पाइली सौभाग्य पाइली गोटे विद्वान बाइबल विद्वान लोकों को सुनिया ପାଇଁ। समस्त तो वाक्य कहती कई खराब कहती किंतु बाइबल रो चपा चपा जे छानबीन करिछि से होचन विद्युत भाई। आज हमने परिवार सहित समस्ते विद्युत भाई को तांको जन्मदिन अभिनंदन जणाइबु एवं प्रभु ताको विशेष विशेष आशीर्वाद करिसंती। आ मो विद्युत भाई को गोटे छोट अनुरोध रखी तांको पाखरे आमे तो बहुत साक्ष्य सुनिछु तांकर किंतु आज से साक्ष्य से मो मागुची तांको पाखरु जे किभली भाबरे प्रभु तांको आह्वान कले तांकर कार्य रे योगदान करिया पय ता ऊपर जति किछि आलोकपात करबे आमे समस्त खुशी हबो। धन्यवाद विद्युत भाई, गॉड ब्लेस। थैंक यू। साक्ष्य पूर्व टिके सूचना सुनिबा तापर साक्ष्य आडକୁ ଯିବା टिके गैप साक्ष्य पूर्व सूचना बोधे सूचना आसीनी तो ठीक अच्छे माने डायरेक्ट साक्ष्य पठे दोछि साइंस। हाँ ठीक अच्छे आमे साक्ष्य आग साक्ष्यटा सुने नबा। तो साक्ष्य पाई मानकर भाई को पुनर्बार स्वागत करिबा मानकर पास्टर विद्युत कुमार से प्रदान करे। मु प्रभु को विशेष करके धन्यवाद दिए आ पुनर्बार ए साक्ष्य देबा पई प्रभु सुजोग देले आ जे प्रकार विनय आज्ञा कहूथिले कि प्रकार भाव प्रभु मते आह्वान कले गोटे आश्चर्यर विषय प्रभु आमे आम घरे तीन भाई भौणी आमे तीन भाई गोटे भौणी आमकर सभा सभा सान होउछंती भौणी आउ मु मझिया तो जेते बेले आमने बापांकर गोटे छोट व्यवसाय थिला से व्यवसाय रे से व्यवसाय रे मो बापा को सहायता करूथिली आ गोटे दुकान भी थिला घरे किंतु समस्ते एते दुकान रे जड़ित नथिले किंतु मु अंगांग भाव रे जड़ित थिली दुकान रो समस्त कार्य रे। तो बापांकर आ गोटे प्रॉब्लम थिला बापा को गोटे सिवियर ज्वर होइथिबा हेतु सेही समय रे एते ट्रीटमेंट रो सुविधा नथिबा हेतु गां गहली रे मुंड को ज्वर चढ़ी जिबा हेतु बाबांकर दुईटी कान खराब हो गला दुईटे कान खराब हो गला ए प्रकार की जे आमे जन्म हैला परे बोधे कि कोन आमनकर बापार शब्द को आम बापा सुनी नांती से शुणी पार नथिले कथबार्ता करूथिले आमनकर एक्शन द्वारा सब विषय को से शुणुथिले से प्रकार रे मध्य से घर को चलाउथिले किछि व्यवसाय करिकी पिला मानकर एटा पई तो मते बेसी निर्भर करूथिले मु घरे तांको पई गोटे वेल पार्टनर भी थिली जे तांको सहायता करूथिली किंतु ओड इच्छा भी थिला प्रभुंकर कार्य करिबा पई तो जदि मु प्रभुंकर सेवा कार्य करिबा पई जीबी तो बापा को सहायता करिबो किए। तो ये प्रकार भाव मु बेले बेले घरे किसी विषय बाइबल को जस्ट टिके बाइबल पढ़े प्रार्थना करे प्रभु तुम्हें तुमर इच्छा मो जीवन रे सफल कर। तो कारण बापा अंते मते घर चलैबार अछि बापा अंते मते घर समस्त विषय को देखिबार अछि तो मु कौन करिबी। तो एमिति परिस्थिति रे गोटे छोटो एंट्री बुक गोटे मते देबा पई प्रभु सुजोग देइथिले से एंट्री बुक रे मु भी जानिनी कौन तार पर गोटे एंट्री बुक जस्ट दे देइथिलु कौन कौन पचारि थिले शिष्य मानकर ना कौन कौन सब माने षष्ठ भाव रे मते मु अल्प बहुत जणै देइथिलि तापरे बहुत दिन परे मु दुकान रो समस्त कार्य रे व्यस्त अछि दुकान रे बसिछि दुकान रे ग्राहक माने गहली अछंती
ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଆସିଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାଲି କିମ୍ବା ପର ଦିନ ରେଡି ହୁଅ, ତୁମେ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ତୁମେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛ। ମୁଁ ଦୋକାନରେ ବସିଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନରେ ବସିଛି ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତୁମେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛ, ତୁମେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ରେଡି ହୁଅ। କହିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବି, ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ସିଆଡେ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କୋଉଟା ଛାଡିବି। ସେ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ସେ ସମୟରେ ଫୋନର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମତେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ବା ସେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ଆଉ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଉଠିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଘର ସହିତ କଥା ହେବି। ଘରେ ବି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ରେଡି ହୁଅ। ଗୋଟିଏ ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆଉ ମତେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଃଖ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ବିଜନେସରେ କିଛି ଡାଉନ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଉ ଆସିଲି 2-3 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ କଲି। 2 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ କଲା ଭିତରେ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବେମାର ହେଲା, ତାକୁ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗ ହେଲା। ତାକୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେରଙ୍ଗ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେ ଆଉ ଆଗରୁ ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ କରୁଥିଲେ ସେଇ ମେଡିକାଲକୁ। ବାପାଙ୍କୁ ସେଠି ରଖାଗଲା, ସେନ୍ସ ଚାଲିଗଲା। ମତେ ଟେଲିଫୋନ ଜରିଆରେ ମତେ ଜଣାଗଲା, ମୁଁ ଗଲି, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଟିକେ ଆସିଲା। ତାପରେ ତାର 2-4 ଦିନ ପରେ ବାପା ଏକ୍ସପାୟର କରିଗଲେ। ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ ହିଁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଥିଲା ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି ଘରକୁ। ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମତେ କିଛି ଆଉ ଶୈତାନ ଟାଣୁଛି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଗଲା, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର ହଉଥିଲା ପରିବାର ଭଲରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଆଉ ତାହା ଚଳିବାର ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଲା। ତଥାପି 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ କଲା ପରେ, ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ବି ନଥିଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ଦଉଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ନିୟମିତ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଉ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାହାକୁ କରିବାକୁ ଥିଲା। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ ସାବୁନ ବି ମୋ ପାଖରେ ନଥାଏ, କାହାକୁ ମାଗିବି ମୁଁ, ବାପା ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କାହାକୁ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିବି, ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, ପରିବାର କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କି ମୁଁ ଏ ହାତରେ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲି, ଟଙ୍କା ପତ୍ରକୁ ମାନେ ମୁଁ ରଖୁଥିଲି ବାକ୍ସରେ, ଆଉ ଏଟାକୁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି, ଦିନେ କଣ ହେଲା ସବୁ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ହେଲା ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ମତେ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ବି ପଇସା ନଥାଏ, କିଛି ବି ନଥାଏ। ଲୋକମାନେ ରିଲିଜର ଟାଇମରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଜଳଖିଆ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଟିଫିନ ଘରର ବା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନର ପୁଅ, ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀ କରିବାର ପୁଅ। ମୁଁ କଣ କରିଦିଏ, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି, ତାକୁ କାଟିକି ଖାଇବି, ମୁଁ ପେଟକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ଡାକିଛ, ମାନେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 98, 99 ଆଉ 2000 ମସିହା ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ମୁଁ ଗୋଟେ ସାବୁନ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ 5 ଟଙ୍କା ସାବୁନ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଚଳୁଥିଲି। ମାନେ ମାନେ ସାବୁନ ଦିନେ ଗାଧେଇବି ଆଉ 2 ଦିନ ଗାଧେଇବିନି, କାହିଁକି ନା ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ, ମତେ ପଇସା ଦେବ କିଏ? ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମୋର ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସିଲା, ଆମ ମୁଁ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ବେଡସିଟ୍ ଦେଲେ, ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଡସିଟ୍ ଦେଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମଳ ଗୋଟେ ପଡିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ତାହା ମତେ ତୁମେ ଦେଲ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ସମାପ୍ତ କଲି। ଟ୍ରେନିଂ ସମାପ୍ତ ପରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ମତେ କଣ କଲେ, ପ୍ରଥମ କରିକି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବ ବୋଲିକି ଟ୍ରେନିଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣିକି ମତେ ରାୟଗଡାର ଗୁଡାରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟେ
निपुटिया अंचल करेन्ट नाई किछि नै से जगह को मते पठागला से स्थान रे आउ जनक सहित मु रहिली कोन जो जगह को जो गाँ को गली करेन्ट रो किछि सुविधा नै गाँ गहली रो लोक माने आउ सिमती आउ मते प्रथम आउ से अनुष्ठान मते 650 टंका देले एवं मास सारा चलिया पई सेठी घर भड़ा सेठी मास सारा चलिया पई मते कुआ गला याडे देखिले मते घरे आउ परिस्थिति भी घर परिस्थिति भी भल ना आपण कहले विश्वास करेनि से 600 टंका भितरु मु 200 टंका मनी ऑर्डर करके घर को पठे देली एते कष्ट भितरे प्रभु मते साहाय्य कले सेठी प्राय वर्षे रहिली मु वर्षे रहिला परे 3 मास भितरे से स्थान रे 13 जन प्रभु को पाई आउ से माने कोन हेले प्रभु को विश्वास कले एवं सेई जो जगह रे मु थिली 13 जन 3 मास भितरे प्रभु को मु आउ से मान को प्रभु को पाखु को आनिली 13 जन बाप्तिस्म से माने नेले आउ से माने बाप्तिस्म नेला परे तापरे आस्ते आस्ते से मान को सहित सहभागिता रे बढ़िलु किंतु आउ किछि वर्ष पर मते पुनर्बार खोर्धा एरिया को डका गला आउ मु आसिला परे एबे सेई गुडारी रो से रायगड़ा रो सेठी गुटे सेई जगह रो गुटे मेन चर्च हे पारिछि मु जो स्थान रे कि सभा कार्य आरंभ करिथिली आउ सेठारे गोटे मुख्य चर्च हे पारिछि सेठी मोर देन 150 की 200 आउ बिलीवर्स वर्तमान सेठी अछंती तेणु प्रभु गौरव पांतु तापरे मु आउ खोर्धा मध्य को आसिली खोर्धा अंचल रे प्रभुकर सेवा कार्य करू करू मोर पाई मध्य गोटे समस्या आसिला मो पाई मध्य दुख आसिला जेतेबेले मु परिवार गठन कली परिवार मु बाहला परे मो बड़ पो जेतेबेले जन्म हला परे ताकू 2 वर्ष होईची से कोन कले मु जेतेबेले सेवा कार्य को जाईची मिसेस रोसई करछंती आमे जो घर भड़ा थिलु से कॉइन थिला आम बड़ पो कॉइन गिली देले देखंतु केते समस्या कॉइन गिली देले आ से कहउछंती बापा मां को तार खणी खणी वाटर कहउछंती मु पैसा गिली देइची ताको धरी की साइकिल रे धरी की आमे गलु मेडिकल को किछि हला नै भुवनेश्वर को नै की गलु भुवनेश्वर रो विवेकानंद हॉस्पिटल रे जोटा की फायर स्टेशन रे अछि सेठी को नेलु गवर्नमेंट रो सेमिति सुविधा नथिला से टाइम रे आ विभिन्न जंत्रपाती रो सेठी को गले प्राइवेट हॉस्पिटल को नियो सेठी को नेलु को को से माने एंडोस्कोपी कले एवं गोटे छोटो पाइप साहाय्य रे मैग्नेट लगे की से कॉइन टाको बाहर कले सेटा सरिला परे आउ किछि दिन परे सेई पुओ को बहुत बड़ सीवियर आउ गोटे आउ मलेरिया ब्रेन मलेरिया हला अचेता हो गले पुओ ताकू पुनी फेर मेडिकल को नेलु एमती समस्या भितरे मोर समय भी आसिला आउ प्रभु मते मध्य सेवा कार्य करू करू आ जो क्षेत्र रे मु आज सेवा कार्य करूची से स्थान को साइकिलिंग करके 12-13 किलोमीटर जाऊ आ सेते बेले सेवा कार्य आरंभ होला शैतान मते मध्य आ टर्चर करबा आरंभ कले मोर गोड़ को आघात कले से एमती हला मोर अंटार समस्या हला मु चली पारली नाही साइकिलिंग करि पारली नाही मोर गोड़ रो सेंस चली गला प्रभु को कहली प्रभु एथि पाई मते कोन डाकिलो की मोर गोड़ आज चालुनी कौन करी प्रभु तुम सेवा कार्य करने मत जदि डाकिच मत भल कर दियो अनेक लोकंकर अंटार ऑपरेशन शुणुची अनेक लोक अंटार ऑपरेशन सक्सेसफुल है ना आज पर्यंत से माने बेड रे अछंती मते समस्त डरौथिल नाइ तते ऑपरेशन हेले भारी समस्या किंतु गोड़ो चालुनी कौन करी प्रभु निकट रे कांदिली प्रार्थना कली भुवनेश्वर कटक मते नेकी गले आम पाखे किछि पैसा पत्र नाही जो डॉक्टर को देखा गला से डॉक्टर कहले पाखापाखि 80,000 टका खर्च हम 2016 मसीह आम पाखे किसी अर्थ ना विशेष कर गोटे छोटिया सुना थिला ताकू आमने बिक्री कर देइथिलु पिला मानकर एडमिशन पाई एडमिशन नेला परे आउ 1,000-2,000 टका बळी थिला सेटा धरिकी गल देखला बेलू आमको आउ डॉक्टर कहले सांगे सांगे 40,000 टका तुम डिपॉजिट कर तो प्रभु साहाय्य कले अनेक प्रभुंकर लोक मान जो माने किछि दान देले 40,000 टका डिपॉजिट ला परे मोर अंटा ऑपरेशन हला अनेक लोक डरौथिले तुम अंटा ऑपरेशन हुआ ना विभिन्न प्रकार मेडिसिन चेरमूली औषध हाँ तो प्रभु को मु प्रार्थना कली प्रभु अधा रास्ता रे मु सेवा कार्य को कंप्लीट करे पाई चाहे ना शैतान मते आघात करिछि मते तुमे सुस्थ करबा को हबो सेवा कार्य करे मते तुमे डाकिचो मु सुस्थ हो पाई चाहूछि मते
ऑपरेशन कले समस्ते मध्य से डॉक्टर को ना जानी थिबे आमनकर सनातन रथ बोलिकी नेरो सर्जन से तांको हाथ रे मते ऑपरेशन थिएटर को निया गला तापरे मते कहा गला आउ तुमे भगवान को डाक मु कहली भगवान को डाकिबिनी मोर भगवान नाही मोर जीशु अछंती तो से ऑपरेशन थिएटर मु सोइली हो ठीक अछि प्रार्थना करो आ मु प्रार्थना कली आधा घंटा भीतर ऑपरेशन सक्सेस 10 दिन भीतर मते प्रभु चलिया पाई सुजोग देले आउ समस्ते आश्चर्य जे अनेक लोक एई ऑपरेशन हेई कि अनेक लोक आज आउ सक्सेसफुल हेई नहांती अनेक लोक बेड रे अछंती किंतु ए व्यक्ति किमिति सुस्थ पाइला ताहा प्रभुंकर गौरवर विषय प्रभु ए प्रकार भाबरे आमानकु घात प्रतिघात मध्यरे प्रभु आज आमानकु कढ़ेई के आनिछंती तांकर सेवारे व्यवहार करूछंती आ जो गाँ गहली मानकर सेवा कार्य मोर फोकस मु मोर फोकस जो जगह कि अनरिच पीपुल माने अछंती जो माने कि जीसुंकर नाम बिल्कुल सुनी नाहंती जानि नाहंती कि सेमान को निकट को केई जाती नहीं सेमान को निकट रे जाई कि सुसमाचार करी सेमान को पाई प्रभु को पाई लाभ करबा आज प्रभु सेमान को मध्य मते देइछंती आ सेई अनरिच पीपुल मान को मध्य सेवा कार्य आमे करूछु आ मान को प्रभु सहाय्य करके आसुछंती विभिन्न प्रकार वर्तमान परिस्थिति भी भलो नुह तथापि प्रभु आमान को सहाय्य करूछंती आउ मध्य आ गोटे विषय जहाँ कि आमने स्पॉन्सर आमान को होउथिला सेटा मध्य वर्तमान समस्या तेणु करिकि से माने आ जो अनुष्ठान रे आमे कार्य करथुल तुमे निज निज मंडली रु तुमे कोन करबो दान कलेक्शन करबो आ चलिबो मु जो जगह सेवा कार्य करूछि मु माने कहबा गले मु किछि दान कलेक्शन करके से मान को भीतर प्रोग्राम गुडा करूछि तो वर्तमान परिस्थिति भलो नुह से माने आ कहउछन्ती निज निज जो अनुष्ठान गुडा निज निज चर्च रु ताहाको तुमे बाहर करिकि तुमे चलो तेणु करिकि ताहा मध्य आमान को पाई वर्तमान चैलेंज की सृष्टि हिची वर्तमान तेणु प्रार्थना करंतु जो प्रभु की कढ़ई के आनिछन्ती विभिन्न घात प्रतिघात भितरे आज पर्यंत प्रभु कढ़ई के आनिछन्ती पिला माने आ पाठ पढुछन्ती सेमान को पाई प्रार्थना करंतु जो आ फाइनेंशियल क्राइसिस अछि आमान को कुआ जाईची जे आ तुमको खाली दरकार पड़ले माने आमे जहाँ स्पॉन्सर करतुला बंद कर देबु तुमे निजे निजे चलो ताहा मान को पाई बहुत चिंतार विषय तेणु प्रार्थना करंतु विशेष करिकि आमान को पाई आउ साहा भरोसा ने आमे आसीचु प्रभु को पाई एवं प्रभु को पाई आमाने फुल परिवार सहित सेवारे आमाने डेडिकेट हेइचु प्रभु को सेवा कार्य जे कोन से माध्यम रे ही आमे करिवु आउ आमानकर मध्य ताहा गोटे आउ बोझ दर्शन मध्य जो क्षेत्र गुडा कर से मान को आत्मिक शारीरिक एवं सामाजिक भाव में से उन्नति दिग को आनी से आम प्रभुंर गौरव करूँ से विशेष प्रार्थना करूँ आ गत वर्ष पिला प्रभु साहाय्य कले पाठ पढ़ारे धन्यवाद आपण मानकर प्रार्थना रे एवं ए वर्ष मध्य से एडमिशन गुड़ाक अच्छी से समस्त विषय पाई एवं आम परिवार पाई आमर सुस्थ सबल पाई विशेष करके प्रार्थना करूँ धन्यवाद आज मो परिवार निकट में मु साक्ष्य दे पारली मो परिवार निकट में आज मोर जन्मदिन रे आपण मानकर स्नेह श्रद्धा एवं आशीर्वाद पाइली आपण मानकर समस्त स्नेह पाई जो दिन ठारू कि अर्ली मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप रे जॉइन कली ताहा मते गोटे सुंदर साक्ष्य सबु क्षेत्र रे प्रभु मते मो परिवार को सहाय्य करछंती आमने सबु क्षेत्र रे उन्नति देखिलु उन्नति देखिकी आसुछु सेवा कार्य रे पारिवारिक भाव रे जो दिन ठारू मु जॉइन कली से दिन ठारू आपण मानकर स्नेह प्रार्थना आशीर्वाद आमानक प्रति प्रचुर परिमाण रही ताहा माने आज आपण मान को धन्यवाद दउछु जे आमने सबु क्षेत्र रे उन्नति करि पारिछु अर्ली मॉर्निंग प्रेयर रु जॉइन हेबा सकाशु तेणु प्रभु आमान को आशीर्वाद करछंती धन्यवाद आपण मानकर स्नेह श्रद्धा ए प्रकार रहू आमान को परिवार प्रति आ परस्पर आमे मध्ये आपण मान को पई प्रार्थना करछु आम पई आम सेवा कार्य पई एवं आम पिला मान को पई प्रार्थना करबे धन्यवाद नमस्कार प्रेज द लॉर्ड बहुत बहुत धन्यवाद रोड में आप पास्टर विद्युत भाईंकर साक्ष्य जिते शुणुली से मत लगुला मु जड़े भाई को भेटुची जे कि केवल समस्या मध्य दे जाइना जहाँ को प्रभु आह्वान करमती आह्वान कर आज तांकर जगार अनेक अनेक विश्वासी प्रभु को पाक आसी पार्टी प्रभु को ऊपर विश्वास कर भाई जो वाक्य कहते से जिरिमियर गोटे वाक्य पढ़ुले 15 पर्वर तार 5 पद कारण हे जेरूशलेम किए तुमको दया करिवो अब किए तुम लगी विलाप करिवो
ଅଥବା ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ପଚାରିବା ପାଇଁ କିଏ କତିକି ଆସିବ? ଆମେ ଖାଲି ଜେରୁସାଲେମଟାକୁ କାଢିଦବା। ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବାସୀମାନେ କିଏ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ବିଳାପ କରିବ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ତୁମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତିର ସେଇ ପୁରପଲ୍ଲୀର ଭାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଲିମା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ନୁହେଁ କେତେ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆଣିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆଣିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମନ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ଚିନ୍ତିତ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଭାଇକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ତାର ହାତ କେବେ ବି ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥା ମତେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ପାଳକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଆଉ ଶୁଣି ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ତାର ହାତ କେବେ ବି ଅଧାରେ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇ ଖାଇ 3 ଦିନ କଟେଇଥିବା ଭାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଲିମା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ଏଭାରେଡି ବ୍ୟାଟେରୀ ସଦୃଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଏଭାରେଡି ବ୍ୟାଟେରୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ସବୁବେଳେ ରେଡି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଦବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଛୋଟ ଗୀତଟିଏ, ଫୁଲ ପରି ବାସୁଥାଉ ଜୀବନ ତୁମ୍ଭର, ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମଦିନେ ଏହା କାମନା ଆମ୍ଭର, ସେ ବାସରେ ମହକିତ ହେଉ ଏ ଜଗତ, ନିଜ ଗୁଣ ବଳେ ହୁଅ ସଂସାର ବିଦିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଦ୍ୟୁତ ଭାଇ। ଏଇ ବର୍ଷ ତୁମ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ତୁମର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହଉ। ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା, ଶୁଭକାମନା, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ବିଦ୍ୟୁତ ଭାଇ। ହୁଏତ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ହୁଏତ କଷ୍ଟକର ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପିନ୍ଧେଇ ଚାଲିବେ। ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଖୁସିର, ଆନନ୍ଦର, ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଅବସରରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଭାଇଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ କରିବା ଗାୟନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ଦାନ, କରିବା ଆଜି ସ୍ମରଣ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ଆମ ମନ, ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁ ଆମ ପ୍ରାଣ। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ କରିବା ଗାୟନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ଦାନ, କରିବା ଆଜି ସ୍ମରଣ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ଆମ ମନ, ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁ ଆମ ପ୍ରାଣ। ଦୂର କଲେ ବିପଦ ଜୀବନ, ସୁଧାରିଲେ ଆମକୁ ମରଣ, ଜୟ ଦେଲେ ପ୍ରଲୋଭନ, ଦୂର କଲେ ବିପଦ ଜୀବନ, ଉଦ୍ଧାରିଲେ ଆମକୁ ମରଣ, ଜୟ ଦେଲେ ପ୍ରଲୋଭନ, ସୁସ୍ଥ କଲେ ଆମ ରୋଗ ସବୁ, କ୍ଷମିଲେ ପାପ ସବୁ, ସୁସ୍ଥ କଲେ ଆମ ରୋଗ ସବୁ, କ୍ଷମିଲେ ପାପ ସବୁ। ହେ ଭକ୍ତ ଗଣ କରିବା ଗାୟନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ଦାନ, କରିବା ଆଜି ସ୍ମରଣ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ଆମ ମନ, ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁ ଆମ ପ୍ରାଣ। ପ୍ରସନ୍ନିଲେ ଆମରି ବଦନ, ତୃପ୍ତ କଲେ ଦେଇଅନ, ସୁରଖିଲେ ନିଶିଦିନ, ପ୍ରସନ୍ନିଲେ ଆମରି ବଦନ, ତୃପ୍ତ କଲେ ଦେଇଅନ, ସୁରଖିଲେ ନିଶିଦିନ, କରନ୍ତି ଭୂଷିତ ଦୟା ମୁକୁଟ, ମୁରି ସଂକଟ, କରନ୍ତି ଭୂଷିତ ଦୟା ମୁକୁଟ, ଦୂରେ
हे भक्त गण करिबा गायन प्रभुको करुणा दान करिबा जी स्मरण धन्यवाद करू आम मन स्तुतिवाद करू आम प्राण। हैप्पी बर्थडे टू यू रीमा भाई। Praise Happy the Lord. birthday, Bijut bhai. ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ Bless ଅଛନ୍ତି। you. Many, ଧନ୍ୟବାଦ many happy returns of the day. Happy ଧନ୍ୟବାଦ birthday, Bijut bhai. God bless you. ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ତୁମେ କିପରି ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଷ୍ଟେନ୍ କରି ଆସିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ଆତ୍ମିକ, ଭୌତିକ, ମାନସିକ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେନ୍। ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର। Yes, ଏ Lord. ନୂତନ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମରି ନୂଆ ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର୍ଯ୍ୟତାରେ Hallelujah. ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ନିବେଦନ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କର ଏବଂ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କର। Yes, God. ହେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେପରି ବିତେଇ ପାରିବେ, Hallelujah. ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ ଗୌରବ ମହିମା ପାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ହେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ତୁମେ କିଭଳି କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଅ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ, Yes, Lord. କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ Hallelujah. ଯେଶାୟ 40:28 ଆମେ ପଢୁ ଯେ Yes. ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ଲାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଶ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। Amen. କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, এই ଦୁଇଟି ନିଶ୍ଚୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ହେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ଶାରୀରିକ କ୍ଲାନ୍ତି ତୁମର ଆସିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲି ତୁମେ କ୍ଲାନ୍ତ ହେଇଥାଅ। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଇମୋସନାଲି କ୍ଲାନ୍ତ ନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମର ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। Amen. ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପାଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ଆପଣ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଭାଇ, ଆଉ ପପିଆ ଖାଇବାକୁ ପଡିବନି, ଏ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଭାର ବହନ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତୁ ଭାଇ। ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଲିମା ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଛୋଟିଆ ପିଲା, ସେ ତ ଗାଇ ପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ। मैं तेरे ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरे ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है।
तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। थैंक यू वीरेंद्र भाई। आमान मध्य आमर बड़ भाई अच्छा नगेंद्र भाई, से गोटे गीत नले प्रार्थना करेंगे तांकर इच्छा। नगेंद्र भाई शुणी पारुचंती? आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। आपन इच्छा प्रार्थना करंतु नले गीत बोलंतु। ठीक अच्छे आज्ञा। आज्ञांकर ना होची लाइट लिमा। मु जगतर ज्योति, तुम माने भी जगतर ज्योति। गजपति जिलार लाइट लिमा, विद्युत लिमा। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। जो वाक्य देले, जो साक्ष्य देले अद्वितीय। ठीक अच्छे गोटे गीत गाइबे। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ी तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगी, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगी। बड़ी आंधी आने से, बड़ी तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगी। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ी तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। आपणकर कार्य प्रभुंकर कार्य पाई एते कष्ट मध्य दे जाए जे प्रभुंकर वाक्य अनुसार जे प्रथम राज्य धार्मिकता मत समस्त विषय करेंगे। आहरी अधिक रु अधिक मात्रा प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। आपनकर कार्य रे पुणी आपनकर आज जन्मदिन रे प्रभु बहुल भाव समस्त आशीर्वाद कर। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू नगेंद्र भाई। मो बर्तमान प्रार्थना करी आमर विद्युत भाई पई, तापरे ओवर टू मीना। धन्यवाद दौच प्रभु तुमर से पवित्र नाम को। आज आम निमंते तुमर दास आमर पास्टर विद्युत लिमा सुंदर स्वर्गीय वाक्य नहीं कि आसिले। आमर अधर्म आमर असहयोग जो प्रभु आम तुमको क्लांत करि थाउ। आउ पास्टर आईडी सुना मध्य सुंदर भाव में बुझेले। प्रभु आज आम एते आनंदर दिन जे प्रभु तुम विद्युत भाई को आ गोटे नुआ वर्ष तांको जीवन रे जोग करेला। तांको जीवन रो समस्त संघर्ष संग्राम कष्ट दुख भितर से आसचंती किंतु तुमको छाड़ी नांती। आज एमती नगेंद्र भाई बोलिले जेते दुख आसु जेते बत्या बन्या जहा आसु आमने तुम्हें प्रभु केबे हाथ छाड़ी ना। तेथबे आमने समस्त खुशी। आज आम परिवार समस्त प्रभु तुमको धन्यवाद दौचु। एभली सुंदर सुंदर आमान को प्रभुंकर दास मान को तुम्हें दास दासी मान को तुम्हें आमान को परिवार रे